Hello everybody, I'm Debshati Chatterjee, welcoming all to my channel Practical English. Today's video is part 2 and going to be a continuation, rather a compelling continuation of part 1 that was all about the differences between these two words, speak and talk. It was not exactly about the differences, but where we could use these words, the applications. According to the situations we come across. Well, in as I mentioned it in some of my earlier videos, that situations create conversation. অর্থাৎ পরিস্থিতি কথোপকথন তৈরি করে. May I now here just to add one more important thing, and that is, it is a situation that makes us aware of where to use the word speak and where to use the word talk. এটা সিচুয়েশনই যেটা কথোপকথন তৈরি করে, এবং এটা সেই সিচুয়েশনই যেটা আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে, আমাদেরকে সাহায্য করে এবং অনেকাংশে সতর্ক করে যে কোথায় আমরা স্পিক এবং কোথায় আমরা টক এই দুটি শব্দের ব্যবহার করব। যাই হোক, এখানে আপনারা দেখছেন this is what they mean, and here at this side the situations based on which we could apply in different situations the words speak and talk. এগুলো যদিও আমাদের আলোচনা করা হয়ে গেছে, still let's take a careful and quick look at what they mean first. The word speak means to talk to somebody about something. কারোর সম্পর্কে কিছু বলা, কোনো জিনিস সম্পর্কে. And talk, to say things, to give information, to express feelings, ideas, etc. এবং এখান থেকে প্রথম বিষয় যেটি আমরা এনেছিলাম আলোচনায়, যে টক এর যে 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 এক্সপ্রেশনস, যে অ্যাপ্লিকেশনস, সেটা অনেক বিস্তৃত, rather than what the word speak does or covers. So the word talk covers a wider range of expressions than the word speak covers. Now let's take a careful and quick look at what are the situations based on which we could use these two words, two very important words. For formal cases, you could use the word speak, and for informal cases, you could use the word talk. For formal cases, you need to be correct, suitable to the situation, reasonable, and it must have some sort of importance within its range of expression. Correct হতে হবে, suitable হতে হবে, কারণ দর্শনকারী হতে হবে, অর্থাৎ কারণ দর্শানো, কারণ দেখানোর একটা, অর্থাৎ যুক্তিবাদিতার একটা বিষয় থাকতে হবে. It must have relevance of some shorter kind or type, যৌক্তিকতা বা প্রাসঙ্গিকতা থাকতে হবে এবং তার একটা গুরুত্ব থাকবে. অন্যদিকে informal cases, if you are in an informal situation, you are confident that you are much more relaxed, you are in a friendly atmosphere, so you are much more confident here, and you need not to follow any hard and fast rules of behavior. আচরণগত কোনো কঠিন নিয়ম কানুন শর্ত এসব মেনে চলার বিশেষ কোনো প্রয়োজন হয় না. আমরা ভিডিও পার্ট 1-এতে আমরা বেশ কিছু সিচুয়েশনস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এক্সাম্পলসের আকারে. এখানেও আমরা দেখব. শুরু করা যাক. Let's get started. Could or can I speak to Saurabh? And here is a sign of interrogation. And this is what we all know that comes at the very beginning of a telephone conversation. এখন for a more polite approach, use could, and for a very casual informal situation, use can. জেনারেল কেসে আমরা ক্যান ব্যবহার করব, আরেকটু ভদ্র আরেকটু সভ্য শোনানোর জন্য আমরা could এর ব্যবহার করব. তো আমরা যখন স্পিক ফর্মাল কেস ব্যবহার করছি, so it's always better to have could rather than can. could থাকাই ভালো. তো
could I speak to সৌরভ? ওকে, আমি প্রশ্ন করছি একবারে টেলিফোন কনভারসেশনের প্রথম কেন করছি, কেন স্পিকের ব্যবহার করছি, এবং আমি বলছি না যে কুড আই টক টু সৌরভ। কারণ এটা যে সৌরভ আমার বন্ধু, কিন্তু কে টেলিফোন কল রিসিভ করবেন সেটা আমার জানা নেই। ওকে, সুতরাং ইউ নিড টু বি অ্যাট দিস সিচুয়েশন মাচ মোর ফর্মাল, মেনটেনিং আ কোড অফ কন্ডাক্ট ডেকোরাম। এই সময় একটু নিয়ম নিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন আছে। তো could I speak to সৌরভ? ওকে, ফর্মাল সিচুয়েশন, ঠিক আছে। এখন সৌরভ সেই কল রিসিভ করলো, ঠিক আছে, এবং রিসিভ করার পরেই বলছেন যে স্পিকিং, বলছি ইজ দিস মে আই নো হু আই এম টকিং টু, এরকম কিছু প্রত্যুত্তর, যে ঠিক আছে আমি বলছি স্পিকিং, হু ইজ দিস, কে বলছেন ওদিকে, এরকম আর কি। তো কনভারসেশন চলতে আরম্ভ করলো। তো এরপর যখন আমি সৌরভের সঙ্গে কানেক্টেড হলাম, কথা বলতে আরম্ভ করলাম, এবং আমি বুঝলাম যে অ্যাট দ্য আদার এন্ড সৌরভই আছে, তখন আমি বলতে আরম্ভ করলাম ক্যান আই টক টু ইউ, দুটোই ব্যবহার করা যেতে পারে, ক্যান আই স্পিক অর টক টু ইউ ফর মিনিট, আমি কি তোর সাথে 1 মিনিট একটা কথার কথা, ফর মিনিট, যে দ্যাট মিনস ফর ওয়াইল, ওকে, পারহ্যাপস ফর শর্ট ওয়াইল, কিছু সময়ের জন্য কথা বলতে চাই। এখানে স্পিক ফর ফর্মাল কেস, কিন্তু যেহেতু বন্ধু ব্যাপার তো, এবং কিছুক্ষণের জন্য কনভারসেশন চলবে, তো সেখানে টক শব্দের ব্যবহার করা যেতেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই। সো ইউ ক্যান চুজ either of these two words, or one or the other is preferred here, either speak or talk, যে কোনো একটা শব্দ ব্যবহার করলেই হবে। সো ক্যান আই স্পিক or talk to you for a minute, শুরু হয়ে গেল কথাবার্তা। বেশ, এরপর আমরা কিছু সিচুয়েশনস দেখব, সবটাই সিচুয়েশনস, আমি কোনো স্ট্রাকচারাল ফর্মস, কোনো গ্রামার এসবের কথা কিছু বলছি না, বলার প্রয়োজন নেই। ডোন্ট টক ও স্পিক আমরা কানে শুনতে কিছু অভ্যস্ত, অনেক জায়গায় পড়তে, কোনো বিশিষ্ট মানুষজনদের বলতে, আমরা বিভিন্নভাবে শিখি, শুধুমাত্র বই পড়ে আমরা শিখি না, বা কোনো শুধুমাত্র কোনো কাউকে কিছু শুনেও শিখি না, সমস্ত কিছুর প্রয়োজন আছে। তো ডোন্ট টক ও স্পিক, তো ডোন্ট টক, ওকে। এখন আমি এটাকে কেটে দিলাম, কিন্তু এখানে আমি পরে আসছি ফিরে। ডোন্ট টক এর অর্থটা কি, বলতে কি চাও হচ্ছে, সাপোজ ইউ আর ইন এ ক্লাসরুম সিচুয়েশন, দ্য টিচার ইজ দেয়ার ইন দ্য ক্লাসরুম অ্যান্ড আ গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস appears to have been engaged in a course of conversation in their own way. তো তারা তাদের মতো করে একদল ছেলে মেয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব করে যাচ্ছে, অ্যান্ড দ্য টিচার উড সে, তিনি বলছেন যে ডোন্ট টক। এটা অতিরিক্ত রাগের একটু কম অবস্থা, অতিরিক্ত রেগে গেলে কি বলবেন সেটা আমি একটু পরে আসি। তো ডোন্ট টক মিনস ডু নট এনগেজ ইয়োর সেলফ উইথ the act of gossiping, or with an act of gossiping. So do not engage yourselves with an act of gossiping. মানে বাজে খোশ গল্প করার সঙ্গে নিজেদিকে যুক্ত করো না, ঠিক আছে, শুধু এটুকুই। এবার অতিরিক্ত রেগে গেলে কি হবে, ডোন্ট টক ননসেন্স, ওকে। এর দুটো অ্যাপ্লিকেশনস আছে। আমি যদি সরাসরি কাউকে পাশে রেখে কথা বলি এবং তার কথা আমার ঠিকঠাক লাগছে না, ডোন্ট টক ননসেন্স। আদারওয়াইজ যদি খুব কানের কাছে ছেলেরা গল্প গুজব করে এবং সেই কথা যদি টিচারের কানে আসে, কান পর্যন্ত আসতে হবে, কারণ তবেই রাগের মাত্রা উঠবে। তো ডোন্ট টক ননসেন্স, অর্থাৎ তিনি শুনছেন কি আজে বাজে কথাটা তো চলছে, এরকম যদি হয়ে থাকে, এরকম আর কি। তো আদারওয়াইজ ডোন্ট টক। সাউন্ডের আদারওয়াইজ যদি সাউন্ড যেটা তৈরি হচ্ছে তাদের দ্বারা, টিচার কিন্তু চাইছেন না যে সাউন্ডের জন্য কিছু অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু তারা কথা বলছে, তো ইটস অ্যান অ্যাক্ট অফ গসপিং, যেটা বন্ধ করার দরকার বলে টিচার মনে করছেন ক্লাসরুমে। আদারওয়াইজ তিনি বলবেন যে ডোন্ট মেক আ নয়েজ, ডোন্ট মেক আ নয়েজ, ইটস নট নয়েজ, ইটস নয়েজ, ডোন্ট মেক আ নয়েজ, or don't make a nuisance.
গজগজ খচখচানির জন্য যে আওয়াজ তৈরি হয় ক্লাসরুমে, তো সেটাকে কমানোর কথা বলা হচ্ছে। আর ওই ডোন্ট টক মানে আমরা যে গজগজ করছি, যে বাজে আলোচনা করছি, কথাবার্তা বলে চলেছি, এইটাকে কম করার কথা বলা হচ্ছে। এখন আবার কিছু ক্ষেত্রে বলা হলো যে স্পিক স্লোলি, স্পিক স্লোলি। এই বিষয়টাকে মাথায় রাখলে বলতে হবে যে কিছু অংশে সাউন্ড প্রডিউস হচ্ছে, শব্দ তৈরি হচ্ছে এই কথা বলার জন্য, and that actually causes some sort of uh, disturbance among others. তো বাকিদের মধ্যে ডিস্টারবেন্স তৈরি হচ্ছে ক্লাসরুমের মধ্যে। তো সেই জন্য স্পিক স্লোলি, ওকে, ধীরে সুস্থে কথা বলি। এখানে ধীরে কথা বলো মানে হচ্ছে আওয়াজ কম করে কথা বলা হোক। তো দুটোই চলতে পারে, কিন্তু ডোন্ট টোক এর ব্যবহার এখানে, ডোন্ট টোক এর ব্যবহার এখানে বেশি। নেক্সট, স্পিক or talk the truth. Speak the truth or talk the truth. It's always speak the truth. এখানে বেশ একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বোঝার আছে। Now, truth is a fact or a kind of information that you can provide someone just by using a single word. একটা শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমেও এই সত্যটা দেওয়া যেতে পারে। ওকে, তো একটা সিচুয়েশন তৈরি করে নেওয়া যাক যে it is a situation inside an interrogation room in the police station, এবং একজন convict, a person who has been committed or who has been convicted of theft, robbery or a murder, তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, নিয়ে আসা হয়েছে, এবং ইন্টারোগেশন রুমে পুলিশ অফিসার, পুলিশম্যান, তিনি প্রশ্ন করছেন একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন। প্রশ্নটা এরকম যদি হয় যে ডিড ইউ জয়েন হ্যান্ডস উইথ দ্য পারপেট্রেটরস to ransack that house at the night of, on the night of, এরকম একটা যদি প্রশ্ন করা হয় যে ডিড ইউ জয়েন ইউর হ্যান্ডস or did you join hands with the perpetrators to ransack that house on the night of, today is 3rd of July or July the 3rd. তো এরকম করে কিছু বলা যেতে পারে যে 1 তারিখে এরকম ঘটনা ঘটেছে, তো 1st of July, on the night of 1st of July তুমি কি ওই পারপেট্রেটরস of crime or criminal activities, এরকম যারা অনেকজন মিলে দস্যুবৃত্তি করে বেড়ায় আর কি, ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস করে, তাদেরকে পারপেট্রেটরস বলা হয়। তুমি কি পারপেট্রেটরসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ ওই বাড়িটিকে র্যানস্যাক, RANSACK, র্যানস্যাক, কোনো কিছু খোঁজার উদ্দেশ্যে একবারে লণ্ডভণ্ড করে ফেলা করেছো ওই বাড়িটিতে। তো ইউ নিড নট টু মেনশন দ্য নেম হিয়ার, কারণ কোন বাড়ির কথা বলা হচ্ছে সেটা যিনি কনভিক্ট, the person who has been convicted of theft or committing a grave mistake or committing a crime, তিনি খুব ভালো করে জানেন কোন বাড়ির কথা বলা হচ্ছে। তো এখানে সত্যিটা বলার জন্য কিন্তু ঠক অর্থাৎ মানে বিশেষ গল্প গাথা করার প্রয়োজন নেই। a convict is highly expected to be exact, to be correct, and must be truthful to his own self, at least at the time of admitting what is true. তো স্পিক দ্য ট্রুথ, সত্যি কথা বল। এখানে একটা শব্দের মাধ্যমে বলা হলো ইয়েস ও নো। ইয়েস, তো আমি আই জয়েন হ্যান্ডস উইথ দ্য পারপেট্রেটরস, আদারওয়াইজ নয়। তো ইয়েস বা নোয়েতে এই ট্রুথটাকে সাবমিট করা হয়ে গেল। স্পিক দ্য ট্রুথ, ওকে। তো স্পিক এর এখানে আরও কিছু অ্যাপ্লিকেশনস আছে, সেগুলোকে নিয়ে ফিরে আসছি। তো স্পিক দ্য ট্রুথ ওই একটি বা দুটি শব্দ ব্যবহার করেও স্পিকিংয়ের কাজ হতে পারে, যেটা টকিংয়ের হতে পারে না, কারণ টকিংয়ের মধ্যে আইডিয়াস, ফিলিংস, গিভিং ইনফরমেশন টু সাম আদার্স, এই সমস্ত কিছু ইনক্লুডেড। সুতরাং টকের রেঞ্জ অনেক বেশি, এবং পুলিশ অফিসার ইনসাইড ইন্টারোগেশন রুম, তিনি তো আর কনভিক্টের সঙ্গে গল্প ফাঁদবেন না, তো তিনি প্রশ্ন করবেন এবং এক্স্যাক্ট উত্তর যেটা হওয়ার সেটা তিনি চাইবেন।
হ্যাঁ, এখানে একটা এক্স্যাক্ট কথা শুনে মনে পড়লো যে এক্স্যাক্ট নয়, এক্স্যাক্ট বা এক্স্যাক্টলি। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম বলা হয় এক্স্যাক্টিটিউড কথা আছে, দ্য অ্যাক্ট বিং এক্স্যাক্ট। A convict in this case is highly expected to follow the rules of exactitude. অর্থাৎ তিনি সঠিকভাবে সমস্ত তথ্য উপস্থাপন করবেন, এরকমটা ধরে নেওয়া হয় বা আশা করা যায়। নেক্সট, হি ইজ ট্রাইং টু স্পিক ও টক। হি ইজ ট্রাইং টু স্পিক ও টক, নট টক, স্পিক। আচ্ছা, এই সিচুয়েশনটা নিয়ে আমি একটু পরে আসছি। ডাম, a word, dumb, D-U-M-B, it's not dumb, যাদেরকে বোবা বলা হয়। dumb, not dumb, dumb. Unable to speak and not talk. Unable to speak. অর্থাৎ এখানে স্পিকিং কিন্তু স্পিকিং ইজ to me or to my mind it's closely connected with the sense of producing sounds. সাউন্ড প্রডিউস করার যে একটা বিষয়, সেটার সঙ্গে এই স্পিকিংয়ের স্পিক শব্দের যোগ আছে। অর্থাৎ তিনি কথা বলতে পারেন। এখানে কথা বলতে পারা মানে শব্দকে সঠিকভাবে সাউন্ড দেওয়া, উচ্চারণ করা, এই ব্যাপারটাকে বোঝানো হচ্ছে। বেশ, নাও লেটস টেক আ লুক অ্যাট দ্য ইডিয়ম। ইডিয়ম, be not on speaking or talking terms with somebody. এবার একটা ইডিয়াম আছে যে I'm not on speaking terms with him. Okay, I'm not on speaking terms with him. তার কথা বলার মতো সম্পর্ক আমার সঙ্গে নেই, এরকমটা। তো সেখানে টকিং টার্মস না, সেখানে বলা হয় স্পিকিং টার্মস। আই এম নট অন স্পিকিং টার্মস উইথ হিম। আর যদি সম্পর্ক ভালো মন্দের কথা আসে, তাহলে আই এম নট অন গুড টার্মস উইথ হিম। তার সাথে আমার মানে আচার ব্যবহারগত বা কথাবার্তার বিষয়ের সমস্যা আছে, মানে ওর সাথে ঠিক হয় না, মেলে না, তাই আচার ব্যবহার ঠিকঠাক হয় না। সো আই এম নট অন গুড টার্মস উইথ হিম। And in this case, I am not be verb, I am not on speaking terms with him. অর্থাৎ তার সাথে খুব একটা কথা বলা বলির মতো সম্পর্ক নয়। তো সেখানে স্পিকিংয়ের জায়গায় আমি কিন্তু টকিং এর ব্যবহার করছি না। আচ্ছা, একটি শব্দ ডাম, unable to speak, এটাকে মাথায় রাখা। একটা ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশন পাওয়া গেল যেখানে স্পিকিংয়ের সরাসরি ব্যবহার হয়, অর্থাৎ স্পিক ভার্ভের, যেখানে টকিংয়ের ব্যবহার করা হয় না। নেক্সট, হি স্পোক ইন অ্যান erudite manner when he found a scope to get into a topic of interest and knowledge. I repeat, he spoke in an erudite manner when he found a scope to get into a topic of interest and knowledge. অর্থাৎ তিনি খুব erudite means ERUDIT. Erudite means in a very professionally, in a very scholarly manner, a person who has a profound knowledge in a particular field of activity. এরকম মানে বিশিষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন কোনো মানুষ। তো he spoke in a erudite manner when he found a scope to get into a topic of interest and knowledge. তিনি যখন নিজের জ্ঞান এর এবং আগ্রহের জায়গা খুঁজে পেলেন, তখন তিনি একবারে খুব সুন্দর করে বা খুব প্যাশনেটলি তিনি আচার-আচরণ করতে লাগলেন বা কথা বলতে লাগলেন। এখানে কিন্তু স্পোকের ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ ফর ফর্মাল কেস। এইবার একটা জিনিসের উপর লক্ষ্য রাখা হোক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু গন্ডগোল তৈরি করতে পারে। To get into a topic of interest and knowledge, এই যে টপিক অফ ইন্টারেস্ট, এখন এই যে সুদ টুদের বিষয়ে বলা হয় ইন্টারেস্ট, সুদ, এর নিয়ে একটু অন্য রকমের ব্যবহার আছে। আমি অন্য কোনো একটা ভিডিওতে একে নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনায় আসবো। এখন টপিক যদি ইন্টারেস্টটা বিষয় হতো, অর্থাৎ সাবজেক্ট অফ স্টাডি দ্যাট সামওয়ান ইজ আনএক্সপেক্টেড টু গো থ্রু, যেটা একটা স্টাডি, সাবজেক্ট অফ স্টাডি অ্যান্ড কেউ একজন পড়ছে বা পড়বে, এরকম মানে পড়াশোনার জন্য যে বিষয় বস্তু তৈরি, তার জন্য আমি কি করতাম, টপিক অন ইন্টারেস্ট। কিন্তু এই জায়গাতেও টপিক অফ ইন্টারেস্ট, যেহেতু অফ or অ্যাবাউট সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, সুতরাং এই জায়গাতে অন্তত টপিক অফ ইন্টারেস্ট না লিখে
topic of his এই শব্দটিকে এখানে রাখতে হবে, যার জন্য আমি এই জায়গাটা ফাঁকা রেখেছি আলাদা করে বোঝানোর জন্য। তো গেট ইনটু আ টপিক অফ হিজ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড নলেজ, তার আগ্রহের জায়গা, এই আগ্রহের ব্যাপারটা যাতে ইন্টারেস্ট সুদ ওই ব্যাপারের সাথে গুলিয়ে না যায়, কোনো রকমভাবে মিলেমিশে একাকার না হয়ে যায়, তার জন্য অফ হিজ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড নলেজ আলাদা করা হলো। নাও টেক আ লুক অ্যাট দ্য লাস্ট, oh not, it's not going to be last, next sentence. He talked to us in a relaxed, a friendly manner or gesture about his days of struggle before he got the job. I repeat, he talked to us in a relaxed or friendly manner or gesture about his days of struggle before he got the job. অর্থাৎ তিনি আমাদিকে শোনালেন তার কাজ পাওয়ার আগের যে সংগ্রামময় যে দিনগুলি কেটেছে সেগুলিকে খুব আরামপ্রদ, খুব বন্ধুত্বপূর্ণ একটা পরিবেশের মধ্যে, খুব রিল্যাক্সড অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি ম্যানার ও জেস্চার, ভঙ্গি একই রকমের মোটামুটি ব্যাপার। তো এখানে কি ভার্বের ব্যবহার করা হচ্ছে? ঠোক। হি টক টু আস in a relaxed and friendly manner gesture about his days of struggle before he got the job. তো ইনফর্মাল কেস, কারণ এই যে ডেইজ অফ স্ট্রাগল এটা খুব একটা সুখকর বিষয় থাকে না, এবং সেখানে এমন কিছু কথাবার্তা বা বিষয় এসেই যায় যেখানে একটা ইনফর্মাল অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয়, এবং খুব ফর্মাল সিচুয়েশনে এই ধরনের বিষয়ের উপর কথাবার্তা বলা বেশ ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সুতরাং একটা ইনফর্মাল সেন্স টক, and for formal sense he spoke. Well, now I want you to be very careful here. Although I know you have been all through my videos, simply because I'm going to try to get you acquainted with two different situations when you can use speak to me and talk to me. এবার সিচুয়েশনটাকে নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। Suppose you find someone lying on the ground, shaking with fear, trepidation, asking for help. You go to him or to her in order to mitigate or alleviate or pacify the over anxiety or trepidation that he might have been inflicted on. And you'd say, hey, it's all right. Nothing wrong is going to happen to you now. I'm here with you. Look at me. এখান পর্যন্ত সব ঠিকঠাক হলো। যে সিচুয়েশনটা এরকম যে আমি কাউকে হয়তো দেখলাম যে মাটির উপর পড়ে আছে, খুব ভয়গ্রস্ত অবস্থায় পড়ে আছে, কাঁপছে হয়তো ভয়ে, এবং সেই অবস্থায় আমি কাউকে ডিসকভার করলাম। এখন এই দুটি সেন্টেন্সেরই ব্যবহার করা যায়, স্পিক টু মি অ্যান্ড টক টু মি, কিন্তু সিচুয়েশনটা কীরকম হতে হবে যে, এবং সে সাহায্য চাইছে এবং আমি তার কাছে গেলাম যাতে করে তার এই মিটিগেট বা অ্যালিভিয়েট প্যাসিফাই কিছুটা যন্ত্রণা বা অ্যাংজাইটিগুলোকে কমানোর জন্য, এবং আমি তাকে বলছি যে যে it's all right, okay, nothing wrong is going to happen to you now, I'm here with you, look at me, okay, তো আর অসুবিধার কোনো কারণ নেই, আমি আছি সঙ্গে, তাকাও আমার দিকে, ঠিক আছে। এইবার আমি কাকে বলবো? স্পিক টু মি। If you find someone lying unconscious on the ground, closing his or her eyes, চোখ বন্ধ করে মাটির উপরে আনকনসিয়াস অবস্থায় পড়ে আছে, ঠিক, হেই স্পিক টু মি, হেই হু আর ইউ, স্পিক টু মি। তো আমি কাউকে ঠেলা দিচ্ছি, হেই স্পিক টু মি। এই স্পিক টু মি কথা বলার অর্থ হচ্ছে যে আমি জানতে চাইছি whether he is or she is alive or dead, just to see whether he or she is alive or dead, যে তিনি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন। এই স্পিক টু মি অর্থাৎ কিছু সাউন্ড ইন্ট্রোডিউস করলে, কিছু শব্দের ব্যবহার করলে আমি বুঝে যাব যে সে বেঁচে আছে। এখন টক টু মির ব্যবহার কোথায় হবে?
যখন দেখছি চোখ খোলা অবস্থায় আছে, বসে আছে, কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছে এবং কথা বলতে পারছে না, এরকম অবস্থায় আমি তাকে বলছি, এই হেই, টক টু মি। কিসের জন্য? যাতে করে তার ওই যে অ্যাংজাইটি, যে ফিয়ারফুলনেস আর ট্রেপিডেশন, সেটাকে কিছুটা কম করা যেতে পারে। In order to mitigate, alleviate, or pacify the anxiety or trepidation that he might have been inflicted on. Inflict on কথাটি বেশ সুন্দর। Inflict হচ্ছে make somebody or something suffer something unpleasant, অর্থাৎ কাউকে খারাপ কিছু ভাবে ভোগানো, অর্থাৎ অন্য কেউ ভোগাচ্ছে তাকে, তাকে ভয় পাওয়াচ্ছে, বা সে অন্য কিছু কারণে ভয় পেয়েছে, এরকম একটা বিষয়। তো এই দুটো ক্ষেত্রেই আমি বলবো টক টু মি। এখন যিনি চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন আনকনসিয়াস অবস্থায়, তাকে আমি বলতে পারিনি যে এই উঠে গল্প করো আমার সাথে, ঠিক আছে, তুমি ভালো হয়ে যাবে, বাড়ি চলে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিকানা লিখে দাও, আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো। তো আমি তাকে সে কথা বলতে পারি না, তো বলছি স্পিক টু মি। তো স্পিক টু মি মানে কিছু সাউন্ড প্রডিউস করো, কিছু আমাকে বলো, কিছু শোনাও, ওকে, যাতে করে আমি বুঝতে পারি যে তুমি বেঁচে আছো, এরকম। আর টক টু মি, চোখ খুলেই আছে, খুব শকড, এবং কনভালশনস হচ্ছে, হয়তো কাঁপুনি টাঁপুনি এসব কিছু হচ্ছে, ভয়ঙ্করভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, এবং তাকে আমি কথা বলানোর চেষ্টা করছি, টক টু মি, যাতে এই কথা বলার মাধ্যমে তার যে ওভার অ্যাংজাইটি, তার যে ট্রেপিডেশন, ফিয়ারফুলনেস, সেটা কিছুটা কম হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে স্পিক টু মি, এবং অন্য এই ক্ষেত্রে টক টু মি। এখন আবার একটা সিচুয়েশন, আমি একটি হিন্দি সিনেমা নট সিনেমা, সিনেমা নিয়ে কথা বলতে চাইব। মুভি আমেরিকান ওয়ার্ড, সিনেমা ব্রিটিশ ইংলিশ, কিন্তু এখন আর তফাৎ না করে হিন্দি মুভি, হিন্দি সিনেমা সব চলে, অসুবিধা কিছু নেই, চলতে পারে। তো সিনেমা, সেখানে ছবির নাম আনন্দ, সম্ভবত 1970s, at the very first phase of 1970, 70, 71, 72, এরকম সময়কার ছবি। তো সেখানে রাজেশ খান্নার চরিত্র হয়েছে আনন্দ নাম, এবং সে জানে যে তার লিউকোমিয়া হয়েছে। ইজ এ পার্সন, ইজ রোলিং হিজ ক্যারেক্টার, ইজ প্লেইং হিজ ক্যারেক্টার অ্যাজ আ পার্সন very open-minded and he has been suffering from leukemia, blood cancer, এবং যার কোনো ওষুধপত্র নেই, কিছু নেই। অন্যদিকে অমিতাভ বচ্চন রোল প্লে করছেন বাবু মশাই, যাকে বলে ডাকা হচ্ছে। তো তিনি ডাক্তার, এবং তিনি কোনোভাবেই, তার মধ্যে একটা রাগ বিদ্বেষ সবসময় কাজ করে। কেন না, সেই ডাক্তার হয়েও দেখছে স্লাম এরিয়াস থেকে, একটা সিনে দেখা যাচ্ছে স্লাম এরিয়াস বা বস্তি থেকে সে বেরিয়ে আসছে, একবারে রেগে মেগে বেরিয়ে আসছে, যে ওরা খেতে পায় না, ঠিকঠাকভাবে পড়তে পারে না, অপুষ্টিতে ভুগছে, তাদের কি চিকিৎসা করবো, তারা কি বাঁচবে, তারপর এমন রোগ যার কোনো ওষুধও নেই। এই সমস্ত কিছু নিয়ে তার চরিত্রকে একবারে কঠিন কঠোরভাবে তৈরি করা হয়েছে, এবং তার চোখে মুখে সবসময় বিরক্তির ছাপ। সে চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে, খুব সোজা সাপটা কথা বলতে পছন্দ করে, এরকম একটা ক্যারেক্টার। তো এখন শেষ সিন আপনারা দেখতে পারেন, আনন্দ হিন্দি মুভি ক্লাইম্যাক্স সিন, এরকম বলে কিছু ইউটিউবে গেলে দেখাতে পারে। তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আনন্দ যথারীতি মারা গেছে, এবং যিনি ডাক্তার অমিতাভ বচ্চন, তিনি এসেছেন এবং দেখছেন যে সে মারা গেছে, কান্নাকাটি করছে সবাই। তখন তিনি বলছেন যে 6 মাস ধরে তুমি আমাকে বক 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 করিয়েছ, তোমার বক বক শুনে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। 6 महीने से मैं तुम्हारा बक बक सुन रहा हूँ, এরকম কিছু ডায়লগ তিনি দিলেন। এরপর তিনি বলছেন যে এখন বলো, কথা বলো আমার সঙ্গে। এখন আমি কি ব্যবহার করবো, স্পিক টু মি অর টক টু মি? অবশ্যই টক টু মি। কেন? প্রথম কথা, তিনি জানেন যে মারা গেছেন, তাই উঠে সাউন্ড প্রডিউস করার আর কোনো জায়গা নেই। দ্বিতীয় কথা, আনন্দের পুরো ক্যারেক্টারটি হচ্ছে ইনফর্মাল ক্যারেক্টার। সে জানে যে সে লিউকোমিয়া অ্যাফেক্টেড, হিজ ডেইজ নাম্বারড, আর বেশি দিন নেই, এবং সে তো মারা গেছে, এবং ডাক্তার ক্যারেক্টার যার অমিতাভ বচ্চন প্লে করছেন, তো তিনি জানেনই যে আর শেষ হয়ে গেছে। তবু তাকে ধরে ধরে বলছে যে
বাতে করো মুঝসে, বাতে করো মুঝসে, আমার সাথে কথা বলো, কথা বলো। এখানে কিন্তু নট স্পিক টু মি বাট টক টু মি। সে চাইছে উঠুক এবং তার সঙ্গে সেই আগের মতোই বক 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 করুক। এই দুটো সিচুয়েশনস, এগুলোকে একটু মাথায় রাখার। আর আর দুটি সেন্টেন্স যদি আমি এভাবে বলতে চাই যে হ্যাভ ইউ টক টু ইউর প্যারেন্টস অ্যাবাউট দ্য প্রবলেমস ইউ হ্যাভ বিন ইনফ্লিক্টেড অন? তুমি কি যে সমস্যাগুলোর মধ্যে তোমাকে ফেলা হয়েছে বা তুমি পড়েছো, ইউ হ্যাভ বিন ইনফ্লিক্টেড অন, অর্থাৎ কেউ তোমার উপর কোনো সমস্যা করেছে, সে সম্পর্কে কি তুমি তোমার প্যারেন্টসের সাথে কথা বলেছো? হ্যাভ ইউ টক টু ইউর প্যারেন্টস অ্যাবাউট দ্য প্রবলেমস ইউ হ্যাভ বিন ইনফ্লিক্টেড অন? সাইন অফ ইন্টারোগেশন অ্যাট দ্য এন্ড। এবং এটা ব্যবহার হচ্ছে when you are asking for advice or a piece of advice sometimes, যখন আমি উপদেশ চাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছি তখন ঠোক। আবার বলা হলো যে আরেকটি সেন্টেন্স যে এরকম যদি বলা হয় যে I spoke to the members of puja committee or puja committee members about the deafening sound of the block giant or the machine that we call DJ. DJ মেশিনের যে তাণ্ডব সৃষ্টিকারী যে আওয়াজ, সেই নিয়ে আমি পূজা কমিটি মেম্বার্সদের সাথে কথা বলেছি। এইখানে আই স্পোক টু দ্য পূজা কমিটি মেম্বার্স অ্যাবাউট, এর অর্থটা হচ্ছে যে when you tell somebody to do something, যখন কাউকে কিছু বলা হয়েছে, কিছু করার প্রয়োজন, তো একটা জায়গায় অ্যাডভাইস চাওয়া হচ্ছে, সেখানে ঠক এর ব্যবহার করা হচ্ছে। আবার এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে কাউকে কিছু বলা হচ্ছে কিছু করার জন্য। ওকে, সো এইরকম আর কি। And I full stop, sentence complete. And I would like to personally call it dear junk, dear junk, DJ, dear junk. And do you mean what the word junk means? It's rubbish, garbage. Thank you very much for watching. Have a nice day.